कहानी इस तरह शुरू होंदी है कि गल्लां चों गल्लां निकलदियां होंदियां ने, पर कई वारी गल्लां चों कहानियां भी निकल आया करदियां ने। जिक्र छिड़िया होया सी भारत विच पुरबा विहारां दी बेसवादी दा कि किवें खुशी दे मौके खून खराबे ते फड़ो फड़ाई विच मनाए जांदे ने, पर विच आ धमकी मोह माई दी कहानी। ये पिछलियां होलियां दा जिक्र है। भावें इस त्योहार दा किसी भी मजहब नाल कोई उचेचा संबंध नहीं, बहार दी सुहानी आमद दा एक मिठा सुनेहा है, पर पता नहीं किहड़ी गलत फहमी दा सदका इस नूं निरोल हिंदुआं दा मजहबी त्योहार समझिया जांदा है। बदकिस्मती नूं ऐतकां भी ये सुक्का न लंघिया। लाहौर दे कईयां बाज़ारां गलियां विच रंग नालों लहू बहुता डुलिया ते इस फसाद दा मुੱਢ एक ऐसी हासोहीणी जी गल तो शुरू होया कि याद करके शर्म आउंदी है। संध्या वेले एक मुसलमान गभरू किसी खतरमी गली चों लंघिया जा रहा सी कि बदकिस्मती नूं उस उत्ते रंग दीयां कुछ चिट्टां पै गईयां। शायद किसी कुड़ी चिड़ी ने किसी होर दे भुलेखे उतली बारी विचों सुੱਟ दिता होवेगा। बस इन्ना ही सी फसाद दा मुੱਢ, जिस तो वधदा ये इतनी भयानक शक्ल फड़ गया कि पूरे 4 दिन शहर मातमखाना बनिया रहा। खौरे महीनिਆਂ ਬੱਧੀ पौड़ा खत्म ना हुंदा जे कांग्रेस वालियां दी हिम्मत नाल फरिश्ता मिलत चौधरी याकूब नूं नाम लाया जांदा। चौधरी याकूब दा इन्हीं दिनी सारे सरहदी सूबियां विच चर्चा सी ते खुद सरहदी गांधी अब्दुल गफार खान ने उसनूं फरिश्ता मिलत दा खिताब दिता सी। कुछ 2 वरियां तो चौधरी याकूब ने पेशावर विच एक सोसाइटी कायम कर रखी सी जिसदा नां सी मजलिसे हामियान मिलत ते चौधरी याकूब ही इसदा करता धरता सी। इस सभा विच चंगे चंगे हिंदू सिख ते ईसाई भी शामिल सन अते जिद्दण तो इह सभा होंद विच आई है सरहदी धरती विचों मजहबी फसाद मानो खंभ ला के उड़ गया है। फरिश्ता मिलत दा नां इतना हर दिल अजीज हो गया सी कि सरहद तो छुट पंजाब सिंध यूपी आदि सूबियां विच भी जिथे किते फसाद दा खतरा पैदा हुंदा झट इस नूं सद्दिया जांदा ते इस दी ज़बान विच कोई ऐसा जादू सी कि पर्दे भामड़ पुज जांदे। लाहौर विच भी इस दी सुभागी आमद सफल रही। इस दे पहुंचण तो पहला जो हो चुका सो हो चुका, पर इस दे आउण दी ढिल्ली सी कि हर पासे अमन चैन हो गया। जुबानां दंदां पिछे लुक गईयां ते छुरे म्यानां विच जा वड़े। फरिश्ता मिलत ते उस दे साथी सरदार मिलाप सिंह नूं आया अज तीजा दिन सी। जिथे भी ओ जांदे दोवें इकट्ठे ही जांदे सन, मानो दोहां दी रूह एक सी। सरदार मिलाप सिंह मेरा पुराना वाकिफ सी। पहला लाहौर विच ही एक प्राइवेट फर्म विच मैनेजर दा काम करदा सी, पर कुछ सालां तो फरिश्ता मिलत दी फौज विच जा रलिया सी। असीं सारे कोई 12 को आदमी इस चाह पार्टी विच हिस्सा ले रहे सां, जिन्हां विच एक 15 को वरियां दी लड़की भी सी। इस सरदार इकबाल सिंह दी इकलौती धी सी। फरिश्ता मिलत इसदा धर्म दा भरा बनिया होया सी। चाह खत्म हो चुकी सी, पर गल्लां दा सिलसिला बराबर जारी सी। गल्लां विचों गल्लां निकलदियां गईयां। अखीर इन्हां ही गल्लां विचों एक कहानी निकल आई मोह माई दी। ਇਹ इतनी दिलचस्प सी कि ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਹੱਡ ਪੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਕਠੋਰ ਤੇ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁਤੱਸਬ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਬਲੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀ ਕਾਬਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਸ਼ੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਨਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਬਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੀ, पर गाजी इस ਲਈ कि मजहब ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਗਾਜ਼ੀ ਕਾਬਲੀ ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਠੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਰੰਭੀ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਿਸ मतलब ਲਈ ਆਇਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੁਰੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਫਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਉਸ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਛੇਕੜਲਾ ਪੱਖ ਸੀ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਸਰਦੀ ਆਖਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਂਹ ਵਰ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਛੁਰਾ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਦਬਾਈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੀਡਰ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਕੋਟ ਦੇ ਬੋਝਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਾਚਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਛੁਰਾ ਉਸਦੀ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਦਸਤਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨੀਅਤ ਘਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਾ 7 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਬਾਕੀ ਸੀ। 2-4 ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਤਾ ਕੋ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਘਰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੱਫੀ ਸਪਰਸ਼ ਹੋਈ।
ਉਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਦ ਤਾੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇ ਨੂੰ ਫੜਦਿਆਂ ਹੋਏ ਝਟਪਟ ਪਿਛਾਂ ਤੱਕਿਆ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ 12-13 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਢੀ ਮਧੁਰ ਲਾਡਲੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਲੜਕੜਿਆ ਮੂੰਹ ਮਾਈ ਦੇ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕ ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਰੋਕ ਰੁਪਈਆ ਦੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਲੜਕੜਿਆ ਮੂੰਹ ਮਾਈ ਦੇ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਕ ਰੁਪਈਆ ਦੇ, ਰੋਕ ਰੁਪਈਆ ਦੇ। ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਛੁਰੇ ਦੇ ਦਸਤੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਛੂ ਕੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਭੋਲੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਗੋਰੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਲ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਮੋ ਮਾਈ ਦੇਂਦਾ ਜਾ, ਦੇਂਦਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕੋਮਲ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਵਰਗੀ ਨਿੱਘ ਨੇ ਮਾਣੋ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਟ ਜਾ ਪਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕੱਸ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਲੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੀਤ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਉਸਦਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸੀ ਖੀਸੇ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਟਟੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਡਿੱਗਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਬਚੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਸਹਿਮੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਂਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਗਾਜ਼ੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਉਹ ਗਾਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਨੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਉਸਦੇ ਖੰਡ ਬਣ ਕੇ ਆ ਖਲੋਂਦਾ। ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨਾਲ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਮਸਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੜੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਕੁੜੀਏ ਲੈ। ਕੁੜੀ 5-7 ਕਦਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਛਾਂ ਮੁੜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਈ? ਮੋ ਮਾਈ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਸ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ। ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਠੋਡੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਛੁਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਲੜਕੜਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮਾਂ ਦੇ ਲੜਕੜਿਆ ਛੋ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਲੜਕੜਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਭਰਾ ਨੂੰ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ? ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਸੰਗਦਿਆਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਹਨੇਰਾ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਬੇ ਪੈਰੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਵੱਲ ਜਾ ਲੁਕਿਆ। ਛੁਰਾ ਉਸਨੇ ਡੱਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਕਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਕੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਦੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕੁੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਟੀ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ, ਹੌਲੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਟਕਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀ ਡਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੜਕਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗਈ ਸੀ ਮੂੰਹ ਮਾਈ ਮੰਗਣ, ਉਰੇ ਭੇਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁੱਤ ਨੂੰ ਵਾਲ ਦਿਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾੜ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ 100 ਵਾਰ ਹਟਕਿਆ ਵੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਧਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਛੁਰੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਸਿਥਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਛੁਰਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਰਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਸਹਿਮ ਛਾ ਗਿਆ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਛੁਰੇ ਦੀ ਨੋਕ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਬਿਟਰ ਉਸ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਛੁਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਘਟਿਆ। ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਜਦ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਓਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਰਿਸ਼ਤਾਏ ਮਿਲਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੋਲ ਉੱਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਗਾਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪ ਦਾ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾਏ ਬਣੇ ਹੀ ਸੋ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਮ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਬੋਲ ਉੱਠੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੋਹ ਮਾਈ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਸਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਵੱਲ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ,
ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ।